Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Jaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tado Jayam Mudiraye. Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 32, Text 9, Translation and Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Shmambo Analanila Viyanmana Indriyartha Bodhadivi Parivridam Pradisanjihirshuhu Avyakridam Vishadiyarhi Gunatrayatma Kalam Parakyam Anubhuya Paraswayambhuhu Kshmambo Analanila Viyanmana Indriyartha Bodhadivi Parivridam Pradisanjihirshuhu Avyakridam Vishadiyarhi Gunatrayatma Kalam Parakyam Anubhuya Paraswayambhuhu Kshmambo Analanila Viyanmana Indriyartha Bodhadivi Parivridam Pradisanjihirshuhu Avyakridam Vishadiyarhi Gunatrayatma Kalam Parakyam Anubhuya Paraswayambhuhu. Translation. After experiencing the inhabitable time of the three modes of material nature, known as two Parardas, Lord Brahma closes the material universe, which is covered by layers of earth, water, air, fire, ether, mind, ego, etc., and goes back to Godhead. Purport. The word Avyakridam is very significant in this verse. The same meaning is stated in the Bhagavad Gita in the word Sanatana. This material world is Vyakrita, or subject to changes, and it finally dissolves. But after the dissolution of this material world, the manifestation of the spiritual world, the Sanatana Dhamma, remains. That spiritual sky is called Avyakrita, that which does not change, and there the Supreme Personality of Godhead resides. When, after ruling over the material universe under the influence of the time element, Lord Brahma desires to dissolve it and enter into the kingdom of God, others then enter with him. Next sloka also will read, Yevam paretya bhagavandam anupravishta ye yogino jidamarun manaso viragaha Tenaiva sakam amridam purusham puranam brahma pradhanam ubayanti agadabhimanaha. The yogis who become detached from the material world by practice of breathing exercises and control of the mind reach the planet of Brahma, which is far, far away. After giving up their bodies, they enter into the body of Lord Brahma, and therefore when Brahma is liberated and goes to the Supreme Personality of Godhead, who is the Supreme Brahman, such yogis can also enter into the kingdom of God. Purport. By perfecting their yogic practice, yogis can reach the highest planet, Brahmaloka or Satyaloka. And after giving up their material bodies, they can enter into the body of Lord Brahma. Because they are not directly devotees of the Lord, they cannot get liberation directly. They have to wait until Brahma is liberated, and only then, along with Brahma, are they also liberated.
It is clear that as long as a living entity is a worshipper of a particular demigod, his consciousness is absorbed in thoughts of that demigod. And therefore he cannot get liberation or entrance into the kingdom of God, nor can he merge into the impersonal effulgence of the Supreme Personality of Godhead. Such yogis or demigod worshippers are subjected to the chance of taking birth again when there is again creation. Om Tat Sat. Om Jnanatimirandasya Jnananjanajalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Jayapada Goswami Namini Namacharya Padaya Nittai Kripa Pradayine Gaura Gada Damadaya Nagara Gramadharine Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nidhi Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desajarini Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. So, இந்த ஸ்லோகத்தில் வந்து பிரம்மா இந்த ஜட உலகத்தில் அவர் வந்து த்விபரார்த்தம், 2 பரார்த்தம், அவருடைய 100 வருடங்கள். ஸோ அதுக்கப்புறம் பிரம்மா வந்து இறந்து போகிறார். ஸோ ஜட உலகத்தில் இந்த மரணம் அப்படிங்கிறது வந்து கம்பல்சரி, கட்டாயம். அதனால தான் ஜட உலகத்துக்கு பேரே வந்து மர்த்தியலோகம், பேர் மிருத்யலோகம். ஸோ மரணம் வந்து கட்டாயம் ஜட உலகத்தில் பிறந்தவங்க எல்லாருக்கும் உண்டு. அது பிரம்மாவுக்கே உண்டு. பட் என்ன ஒரு புதிர் என்ன அப்படின்னா, நாம் எத்தனை மரணத்தை பார்த்தாலும், எத்தனை தடவை மரணத்தை பற்றி கேட்டாலும் நாம் மரணம் அடைவோம்னு நினைக்க மாட்டோம். அதுதான் வந்து மாயாவுடைய மயக்க சக்தி. நாம் பகவத்கீதாவில் படிக்கிறோம், ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி துக்க தோஷாம் தர்ஷனம் ஏதத் ஞானம் இது புரோக்தம் அஜ்ஞானம் யததோன்யதா. ஸோ பிறப்பு, இறப்பு, வியாதி, மூப்பு, துக்க தோஷம் தர்ஷனம். ஸோ இது தோஷம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த துக்கங்கள், பிறப்பு, இறப்பு, வியாதி, மூப்பு அப்படிங்கிற துக்கங்கள், இந்த குறை, தோஷம், இதை யார் ஒருத்தர் வந்து பார்க்கின்றாரோ, எனக்கு வந்து மரணம் வரப்போகிறது, எனக்கு வந்து ஓல்ட் ஏஜ் வந்துருக்கு, எனக்கு டிசீஸ் வருது, நான் எப்போ வேணால் இறந்து போயிடுவேன் அப்படிங்கிறத தர்ஷனம் யார் ஒருத்தர் பார்க்கிறாரோ, அதை யார் உணர்கின்றாரோ, அவர் தான் கிருஷ்ணா என்ன சொல்வார், ஏதக் ஞானம். அவர் ஞானத்தில் இருக்கார், ஞானத்தில் நிலை பெறுகின்றார். இது புரோக்தம் அஜ்ஞானம் எததும் யதா அந்யதா. இதை தவிர மற்றதெல்லாம் அஜ்ஞானம் சொல்லிட்டார் கிருஷ்ணன். அப்படின்னு அர்த்தம், நான் மரணத்தை பற்றி யோசிக்கவில்லை என்றால் அவர் அஜ்ஞானத்தில் இருக்காருன்னு கிருஷ்ணா வந்து கிளீனாக சொல்றார்.
இதுதான் சத்துவம்னு சொல்றது. சத்துவகுணத்தில் இருந்தால் நமக்கு இந்த ஞானம் நமக்குள்ள மேலோங்கி இருக்கும். நாம் இறந்து போக போகிறோம். இதில் என்ன இருக்கு? ஜட உலகத்தில் என்ன இருக்கு? ஜட உலகத்தில் நான் இருக்கிறது ஆக்சுவலி பிரபுபாதருக்கு சொல்கிறாருன்னா, ஒரு இடத்துல எழுதுகிறார் பிரபுபாதர், குடும்ப வாழ்க்கையில் மிஞ்சுவது வெறும் பெயர் பட்டியல்களே, வெறும் நேம் லிஸ்ட்னா. ராதேஷாம் பிரபு அருமையை சொல்றாரு. எப்படின்னா, சப்போஸ் ஒரு குளம் இருக்கு. இந்த குளக்கரையோரத்துல ஒரு மாமரம் இருக்கு. அதுல மாம்பழம் இருக்கு. அந்த மாம்பழம் குளத்துல அதனுடைய பிரதிபலிப்பு தெரியுது. ஒருத்தர் குளக்கரையோரத்துல நின்று பார்க்குறாங்க. அந்த மாம்பழம் பிரதிபலிப்பு ரொம்ப அழகாக தெரிகிறது. ஏன்னா குளம் அசையாமல் இருக்கிறதுனால மாம்பழத்துடைய பிரதிபலிப்பு நல்லா தெரியுது. ரொம்ப பழுத்த மாம்பழம், அது தண்ணீரில் பிரதிபலிப்பு தெரியுது. அதான் குளக்கரையோரத்தில் நின்று பார்த்துட்டு இருக்கிறவர் வாவ் வண்டர்ஃபுல் மாம்பழம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தண்ணிக்குள்ள ஜம்ப் பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த மாம்பழத்தை எப்படியாவது பிடிச்சி சாப்பிடணும்னு சொல்லி அதுக்குள்ள ஜம்ப் பண்ணாருன்னா அவ்வளோதான், மாம்பழத்தை கிடைக்கவே கிடைக்காது. மாம்பழம் கிடைக்கவே கிடைக்காது. அவர் ஜம்ப் பண்ணியாச்சுன்னா குளம் கலங்கிடும். அந்த பிரதிபலிப்பு தெரியாது. இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். வெறும் பிரதிபலிப்பு தான், ரெஃப்ளெக்ஷன் தான். வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட். ஒரு தடவை பக்தி சாஸ்திரியில் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஆத்மா தெய்வீக வஸ்து. பட் இந்த தெய்வீகமான ஜீவாத்மா ஜடத்தை அனுபவிக்கணும்னு முரண்டு பிடிக்கிறது. ஜடத்தை அனுபவிக்கணும்னு தீவிர ஆசை. அது முடியாத காரியம். எப்படி தெய்வீகமான வஸ்து ஜடத்தை அனுபவிக்க முடியாத காரியம். கிருஷ்ண பார்க்கிறார், ஓகே, எங்கள் குழந்தைகள் ஆகிய ஜீவாத்மா ஜடத்தை அனுபவிக்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்படுறாங்க. சரி, அது நடக்காத காரியம். சரி, பிரதிபலிப்பு மூலமா அவங்க என்ஜாய் பண்ற மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டோம். அதனாலதான் ரெஃப்ளெக்டட் கான்சியஸ்னஸ் இஸ் கிரேஸ். பூரிஜன பிரபு அப்படிதான் சொல்றாரு. ஃபால்ஸ் ஈகோவுக்கு பொய் அகங்காரத்துக்கு அவர் விளக்கம் கொடுக்கும் பொழுது இட்ஸ் ரெஃப்ளெக்டட் கான்சியஸ்னஸ் சொல்றாரு. பிரதிபலித்த உணர்வு. பொய் அகங்காரங்கிறது பிரதிபலித்த உணர்வு, ரெஃப்ளெக்டட் கான்சியஸ்னஸ். ஸோ இந்த ரெஃப்ளெக்ஷன், பிரதிபலித்த உணர்வு மூலமாகத்தான் நாம் ஜடத்தை அனுபவிக்கிற மாதிரிய ஒரு அனுபவம் கிடைக்கின்றது, ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கிறது. அது ரெஃப்ளெக்டட் கான்சியஸ்னஸ் மூலமா தான், உண்மையான கான்சியஸ்னஸ் மூலமா கிடையாது. இது எக்ஸாக்ட்னா அந்த மாம்பழம் மாதிரி தான். மாம்பழம் நல்லா இருக்கு, அதை சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு தண்ணிக்குள்ள குதிச்சாருன்னா மாம்பழம் கிடைக்கவே கிடைக்காது. எத்தனை தேடினாலும் மாம்பழம் கிடைக்காது. அதே மாதிரிதான் இந்த ஜட உலகம். ஜட உலகத்துல கிடைக்கக்கூடிய ஜீவாத்மா என்ன நினைச்சுக்கிறது, அந்த மாம்பழத்தை சாப்பிட்ற மாதிரியே தான். ஜீவாத்மா என்ன நினைச்சுக்கிறது, ஜட உலகத்துல ஜடம் மூலமா நான் என்ஜாய் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிட்டே இருக்கு. ஜடம் எனக்கு இன்பம் கொடுக்கும், ஜட பொருள் எனக்கு இன்பம் கொடுக்கும்னு ஆத்மா நினைச்சுக்கிறது. ஏன் நினைக்கிறது? ஏன்னா இந்த ரெஃப்ளெக்டட் கான்சியஸ்னஸ் பிரதிபலித்த உணர்வை மாயா நமக்குள்ள உருவாக்கி இருக்கிறதுனால அந்த பிரதிபலித்த உணர்வு மூலமா நம்ம இந்த மாதிரியே சிந்திச்சுட்டே இருக்கோம். ஜடப்பொருள் எனக்கு இன்பம் கொடுக்கும், ஜட விஷயங்கள் எனக்கு இன்பம் கொடுக்கும்னு நினைச்சுட்டே இருக்கும். அதுக்குள்ள ஜம்ப் பண்றோம், தண்ணிக்குள்ள ஜம்ப் பண்ற மாதிரி தான்.
ஆனா கிடைக்காது. எப்படி மாம்பழம் கிடைக்காதோ அந்த மாதிரிய உண்மையான ஆனந்தம் கிடைக்காது ஜட உலகத்துல. உண்மையான மாம்பழம் எங்க இருக்கு? அவர் தண்ணியிலிருந்து வெளியே வரணும், குளத்திலிருந்து வெளியில வரணும். வெளியில வந்துட்டு எங்க இருக்குங்கிறத அவர் பார்த்தா உடனே குளத்திலிருந்து வெளியில வந்தாலே அவர் தெரிஞ்சு போயிடும் குளக்கரையோரத்துல மாம்பழம் இருக்கு. அண்ட் ஒரிஜினல் மாம்பழம் மாமரத்துல தொங்குறது அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு தெரியும். அந்த மாம்பழத்தை அவர் சாப்பிடணும். அதே மாதிரிதான் உண்மையான ஆனந்தம், தெய்வீக ஆனந்தம் ஜட உலகத்திலிருந்து விடுபட்டதான். ஏன்னா ஊர்வ மூலம் அதர்ஷாகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் கிருஷ்ணா. அஸ்வத்தம் ராகுஜம் ஊர்வ மூலம் பிரதிபலிப்பு தான் ஜட உலகம். ஜட உலகம் ஆன்மீக உலகத்துடைய ஒரு பிரதிபலிப்பு. பிரதிபலிப்புல எப்படி நிஜம் இருக்க முடியும்? பிரதிபலிப்புல எப்படி நிஜமான சந்தோஷமானது இருக்க முடியும்? முடியாத காரியம். ஆனா பிரதிபலிப்புல நிஜமான சந்தோஷம் கிடைக்கும்னு நாம் எதிர்பார்த்துட்டே இருக்கோம், முயற்சி செஞ்சுட்டே இருக்கோம். அதுக்கு காரணம் பிரதிபலித்த ஒன்று மூலமாக நாம் சிந்திக்கிறதுனால அப்படி அந்த மாதிரி சிந்தனை வந்துட்டே இருக்கு. ஒரிஜினல் ஆனந்தம், தெய்வீக ஆனந்தம் கோலோக பிருந்தாவனத்துல தான், இங்கே கிடையாது. இதை ஏற்றுக்கொள்ளணும். ஏற்றுக்கொள்ளாத வரைக்கும் பிரபுபாதர் ரொம்ப அருமையா சொல்றாரு. எப்படின்னா வெரி நைஸ். இப்ப அந்த மாம்பழத்தை சாப்பிட்றதுக்கு குளத்துக்குள்ள ஜம்ப் பண்றவரு அவர் தேடிட்டே இருக்காரு. எல்லா இடத்துலையும் தேடுறாரு. எங்க மாம்பழம் தேடிட்டே இருக்காரு. அவருக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது. அதே மாதிரிதான் நாமும் ஜடம் மூலமாக, ஜடப்பொருள் மூலமாக இன்பத்தை பெறலாம்னு சொல்லிட்டு தேடிட்டே இருக்கும். ஒவ்வொரு ஜென்மமும் தேடிட்டே இருக்கும். ஆனால் அது கிடைக்காது. ஜீவாத்மா திருப்தி அடைய முடியாது. ஏன்னா ஜீவாத்மா தெய்வீகமான வஸ்து. கிருஷ்ணர் தெய்வீகமானவர். அவர் கூட உறவுல ஆழ்ந்திருந்தா மட்டும்தான் ஜீவாத்மாவுக்கு அந்த தெய்வீக ஆனந்தத்தை பெற முடியும். ஜடம் மூலமா முடியவே முடியாது. அதனால இதை உணர வேண்டும். தர்ஷனம், இதை பார்க்கணும். ஸோ அப்ப எப்படி குளத்திலிருந்து வெளியில அந்த மரத்தை பார்த்தா தான் அவருக்கு ஓகே ஒரிஜினல் மாம்பழம் இங்கதான் இருக்குன்னு தெரியறது அவருக்கு. அதே மாதிரிதான் ஜட உலகத்திலிருந்து விடுபட்டாதான் கோலோக பிருந்தாவனத்துலதான் அந்த ஒரிஜினல் மாம்பழம், ஒரிஜினல் கிருஷ்ண பிரேமை அவைலபிள். அங்க போகணும். ஸோ அங்க போகிறதுக்கு ஒரு பக்தர் இங்க பேசிட்டு இருந்தார். அங்க போறதுக்கு ஜட உலகம் மேல இன்டிஃபரன்ஸ் வரும். இன்டிஃபரன்ஸ் என்னது? ஜட உலகத்துல ஜட உலகம் மேல ஒரு உதாசீனம். கிருஷ்ணாவும் பகவத்கீதையில சொல்றார், உதாசீனோ உதாசீனோ. அவர் ரெண்டு இடத்துல சொல்றார் கிருஷ்ணா பகவத்கீதையில, உதாசீனோ கதவ்யதா. ஒரு தூய பக்தர் எப்படி உதாசீனா, ஜட உலகத்தை உதாசீனப்படுத்துவார், துச்சமாக கருதுவார். சாதாரண ஒரு ஜட உலக மனுஷன் ஜட உலகத்தை ஆண்டு அனுபவிக்கணும்னு நினைப்பார். ஒரு தூய பக்தர் எப்படி உதாசீனப்படுத்துறாரு. இங்க ஒன்றும் கிடையாது. இது வெறும் ரெஃப்ளெக்ஷன், இது பிரதிபலிப்பு. அசல் அங்க இருக்காரு. ஸோ இதனாலதான் ஸ்ரீல சார்வ பௌம பட்டாச்சாரியா சைத்தன்ய மகாபிரபு நோக்கி 108 நாமங்கள் பாடிக்கார். அதுல ஒரு நாமம் அவதூத பிரியா அப்படின்னு, பியூட்டிஃபுல் நேம். அவதூத பிரியா அப்படின்னு சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு ஒரு பெயர் உண்டு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவதூதா, அவதூதான எப்படி இந்த ஜட உலகம் மேல உதாசீனம், ஜட உலகத்தை உதாசீனப்படுத்துவது, அதுல அனுபவிக்கணுங்கிற அந்த இதை விட்டுறது, ஆசையை விட்டுறது. அவர்தான் அவதூதன்னு சொல்றோம். ஜட உலகத்துல சாதாரணமா நம்ம எல்லாருமே எப்படி சமூகத்துக்கோசரம் நம்ம
வாழணும். ஆக்சுவலி சமூகத்துக்கோசரம் தான் வாழணும். நாம் நமக்கோசரம் வாழலை. கிருஷ்ணருக்கோசரம் நம்ம உண்மையான ஆன்மீக வாழ்க்கையை நம்ம பண்றதில்லை, பயிற்சி செய்யறதில்லை. நாம் பொதுவாக சமூகத்துக்கோசரம் தான் வாழணும். சமூகத்துக்கோசரம் தான் நம்ம நாம் உடலை அலங்கரிக்கின்றோம் என்ற பல விதத்தில் சமூகத்துக்கோசரம் தான் எல்லா செயலும் செய்யணும். பட் உதாசீனா அவதூதா அப்படின்னு சமூகத்துக்கோசரம் வாழ மாட்டார். வாட் இஸ் த யூஸ்? சமூகம் என்ன பண்ணும்? சமூகம் நீ கௌரவம் வந்து கூட்டிட்டு போகுமா? போகாது. ஃபைனலி நான் எந்த அளவுக்கு கிருஷ்ணர் கூட உறவில் ஆழ்ந்திருக்கின்றனோ அதுதான் என்னை கூட்டிட்டு போகும். அதுல அதான் சத்துவம் சொல்றது. சத்துவால இருக்கும் பொழுது அந்த இன்டிஃபரன்ஸ், இந்த உதாசீனம் வருவோம். ஒரு பக்கத்தை நான் இதை பேசிட்டு இருந்தேன். ரஜஸ்ல இருக்கிற வரைக்கும் ஜட உலகம் மேல உதாசீனம் அப்படிங்கிற அந்த தன்மை வராது. ஜட உலகத்தை அங்க இருக்கக்கூடிய ஜட பொருட்கள், ஜட உறவு, இதெல்லாம் உண்மைன்னு நினைப்போம். அந்த ரஜஸ் அப்படி நம்ம நம்ப வைக்கணும். அப்போ உதாசீனங்கிறது அவருக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது. பட் சத்துவம் இருக்கும் பொழுது இந்த உதாசீனம் வரும். ஸோ அதனால சத்துவ குணத்தில் இருக்கும் பொழுது ஒரு நபர் ஞானத்தின் துணை கொண்டு தான் அவர் பார்க்கிறார் இந்த உலகத்தை. வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ரஜஸ்ல இருக்கும் பொழுது நாம் தத்துவங்களை படிச்சிருந்தாலும், பகவத்கீதா, பாரதம் இதெல்லாம் படிச்சிருந்தாலும் கூட ஜட உலகத்தை எப்படி பார்ப்போம்னா, ஜட உலக விஷயங்களை நம்ம எப்படி அணுகுவோம்னா ஞானத்தின் துணை கொண்டு அணுக மாட்டோம். பொய் அகங்காரத்தின் துணை கொண்டு தான் அணுகுவோம். பிரதிபலித்த உணர்வின் துணை கொண்டுதான் அணுகுவோம் ஜட உலக விஷயங்களை. அதனால என்ன ஆகும்? இது எனக்கு இன்பம் கொடுக்கும்னு நினைப்போம். ஒரு மயக்க தோற்றத்தை, ஒரு மயக்கத்தை நமக்குள்ள உருவாக்கி இது உனக்கு இன்பம் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்றது. ஆனா பிரபுபாதர் சொல்றாரு, more we try to exploit the matter, the more we will get entangled in her complexities. மாயாவுடைய சிருஷ்டி பாருங்க எப்படி. எந்த அளவுக்கு ஜடத்தை அனுபவிக்கணும்னு முயற்சி செய்யறோமோ அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா மாட்டிப்போம் மாயாவோட விடியில. அதனாலதான் அந்த உதாசீனா அப்படிங்கிறது இன்டிஃபரன்ஸ். ஸோ அவதூத பிரியாவை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு அவதூதர்கள் சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு பிரியமானவர். அதனால அவருக்கு அவதூத பிரியா அப்படின்னு ஒரு பெயர். அவதூதாவுடைய மனப்பான்மையை ஒருத்தர் வளர்த்து கொண்டிருந்தால் அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு பிரியமானவர். அதனால அவருக்கு அவதூத பிரியா. ஸோ இங்க அதனால ஜட உலகத்துல நாம இந்த தேடிட்டே இருக்கோம், அந்த மாம்பழத்தை கிடைக்கும் கிடைக்கும் கிடைக்கும்னு ஒரு நம்பிக்கையில, சிம்பிளி நம்பிக்கையில நான் ஓடிட்டு இருக்கு. ஜட உலகத்துல நாம் எத்தனை கஷ்டங்களை பெற்றாலும் கூட ஸ்டில் நான் எனக்கு இன்னமும் அனுபவிக்கலாம் ஜடத்தை, அந்த மரணத்தை பற்றி நம்ம சிந்திக்க மாட்டோம். ஸோ நீங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா என்ன சொல்றாரு? ஏத ஞானம், யார் ஞானத்தில் நிலை வருகின்றார் அவர் எப்பொழுதும் தன்னுடைய மரணம், தன்னுடைய ஓல்டேஜ் இது வரத்தான் போறது, வந்துட்டு இருக்கு, நான் ஓல்ட் ஆகிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறத யார் ஒருத்தர் இந்த தோஷங்களை பார்க்கின்றவர்களோ அதற்கு எதிரான பர்செப்ஷன் ஆஃப் தி ஈவில்ஸ் ஆஃப் பர்த், டெத், ஓல்ட் ஏஜ், டிசீஸ் அப்படி சொல்றாங்க. ஈவில்ஸ், எஸ், தோஷங்கள். ஜீவாத்மாவுக்கு இது தேவையில்லாதது. இந்த பிறப்பு, இறப்பு, வியாதி, மூப்பு ஜீவாத்மாவுக்கு தேவையில்லாதது. ஏன்னா ஜீவாத்மாவுக்கு நிரந்தரமான ஒரு தெய்வீகமான வஸ்து.
பிறப்பு இறப்பு வியாதி மூப்புங்கிறது வந்து திணிக்கப்படுகின்றது ஜீவாத்மா மேல, தேவையில்லாதது. அதனாலதான் இதுக்கு பேர் அனர்த்தம். அனர்த்தம்னா தேவையில்லாத ஒன்று. தேவையில்லாத ஒன்றை நம்ம இறுக்கி பிடிச்சின்றதுனால அதுக்கு பேர் அனர்த்தம். அப்ப சத்வால இருக்கிறவர் வந்து இந்த ஞானம் அவருக்கு இருக்குமா, மேலோக்கி இருக்கும். அதனால கருட புராணத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு, யார் ஒருத்தர் எப்பொழுதுமே தன்னுடைய மரணத்தை நினைவு கொள்கின்றாரோ அவர் கிருஷ்ணனுடைய உலகத்துக்கு சென்று அடைந்துடுவார் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு கருட புராணத்தில். ஏன் அப்படின்னா, நாம் எப்பொழுதுமே நம்முடைய மரணத்தை நினைத்து கொண்டே இருந்தால் நாம் இந்த உலகத்தில் பெரிய பெரிய அகலக்காலம் வைக்க மாட்டோம். அகலக்காலம் சொல்லுவோம், பெரிய பெரிய கமிட்மெண்ட்லாம் எடுக்க மாட்டோம். இந்த உலகத்தில் ஏதோ போகிறோம், இது ஒரு டெம்பரரி ஒரு தற்காலிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை. அந்த பிரபுபாதம் ரொம்ப அருமையாக எழுதுகிறார். பிருந்தாவனி பஜன்கிற பாட்டில் சொல்கிறாரு, இந்த ஜட உலக வாழ்க்கை எப்படின்னா, கடற்கரை ஓரத்தில் இந்த அலைகள் வரும், அலைகள் அடிச்சுட்டு வரும். அந்த அலைகள் அடிச்சுட்டு வரும்பொழுது அதில் நீர்க்குமிழிகள் உருவாகும், பபிள்ஸ். அந்த நீர்க்குமிழிகள் எவ்வளோ நேரம் நிற்கும்? ஒரு செகண்ட் போல நிற்கிறது, உடஞ்சி போயிடுவாங்க. அந்த மாதிரி தான் இந்த ஜட உலக வாழ்க்கை. இதில் இருக்கக்கூடிய உறவுகள், இதில் இருக்கக்கூடிய பலதரப்பட்ட அடையாளங்கள், இது எல்லாமே நீர்க்குமிழிகள் மாதிரியே சொல்லப்படுவது. அலையிலிருந்து வரக்கூடிய நீர்க்குமிழிகள் மாதிரி தான். அது சீக்கிரம் உடஞ்சி போயிடும், சீக்கிரம் முடிஞ்சு போயிடும். அதான் சோழினர் சந்திரமௌலி சுவாமி மகாராஜ் ஒரு சொன்னார், ரொம்ப அருமையாக சொன்னார். எதுவும் சில காலம் மறுத்தினார், எதுவும் சில காலம். எதுவும் இங்கே நிரந்தரமாக இருக்க முடியாது, எதுவும் சில காலம். அது எதா இருந்தாலும் சரி, அவ்வளவு பவர்ஃபுல் இந்த காலம். அவர் இங்கே வந்துக்கும் பொழுது இங்கே ஏவிபி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்துருந்தார். ரொம்ப அருமையான ஒரு பக்தர், நாயுஷ், வெரி நாயுஷ் ரியலைசேஷன் உண்டவருக்கு. அவர் இங்கே வந்து ஒரு பாகவன் கிளாஸ் கொடுக்கும்பொழுது அவர் ஒரு உதாரணம் சொன்னார். என்ன சொன்னாருன்னா, ஒரு ரூம் இருக்கு, அந்த ரூமுக்குள்ள வந்து எல்லாமே கிடைக்கும், அந்த ரூமுக்குள்ள எல்லா வசதிகளும் கிடைக்கும். யார் வேணா அந்த ரூமுக்குள்ள போகலாம், அந்த ரூமுக்குள்ள வந்து எல்லா வசதிகளையும் அவங்க என்ஜாய் பண்ணலாம். பட் அந்த ரூமுக்குள்ள ஒரு ஓட்டை இருக்கு, ரூமுக்குள்ள ஒரு ஓட்டை இருக்கு, டார்க் ஹோல், ரொம்ப ஆழமான ஒரு ஓட்டை. அதுக்குள்ள யார் வேணா எப்ப வேணா விழலாம். அந்த ஹோல்குள்ள விழுந்துட்டாங்கன்னா அவங்க திரும்பி வரமாட்டாங்க. அவங்க எங்க போவாங்கிறது யாருக்கும் தெரியாது. அது அந்த ரூம்குள்ள இருக்கு, இந்த ஹோல், இந்த டார்க் ஹோல். நீங்க போறவங்க போய்க்கலாம், நம்ம உள்ள போவோமா? நம்ம போக மாட்டோம். ஏன்னா அது டார்க் ஹோல், டேஞ்சரஸ். அதுக்குள்ள விழுந்தோம்னா எங்க போறோம்னு தெரியாது, அது திரும்பி வரமாட்டோம். யார் வேணா எப்ப வேணா விழலாம் அந்த டார்க் ஹோல்ல. அது மட்டும்தான் அந்த ரூம்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு அபாயம். மற்றபடி ரூம்ல எல்லாமே கிடைக்கும், எல்லா வசதிகளும் கிடைக்கும். நீங்க போறவங்களுக்குள்ள போய்க்கோங்க. இன்னும் உள்ள போவோமா? உள்ள போக மாட்டோம். ஆனா இந்த உதாரணத்துல நம்ம ஓகே. ஆனா ஜட உலகத்துல மாயாவுடைய மயக்க சக்தியில வந்து இது நம்ம இது உள்ள போறதுக்கு ஓகே சொல்லுவோம். அந்த ரூம் என்னன்னா ஜட உலகம். ஏன் ஜட உலகத்துல ஜட ரீதியா எல்லாமே கிடைக்கும். பக்தி மட்டும் அவ்வளவு சீக்கிரம் கிடைக்காது. விருத்தராசுர கதையில டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இந்திரன் கிருஷ்ணாவுடைய ஆணை பிரகாரம், உபதேசம் பிரகாரம் எலாபரேட் நீண்ட முயற்சி பண்றாரு. விருத்தராசுரன் வதம் பண்றதுக்கு இந்த வஜ்ராயுதத்தை நான் வந்து செய்யறதுக்கு தயார். நான் ததீச்சி முனிவர்கிட்ட போய் நான் வாங்குறேன். ததீச்சி முனிவரை இறக்க சொல்லி அவருடைய உடம்புல இருந்து விஸ்வகர்மாவை வச்சு அவருடைய உடம்புல இருக்கக்கூடிய போன், இந்த போனை வச்சு
வஜ்ராயுதம் பண்ணி அதை வச்சு நான் விருத்தராசுர வதம் பண்ணிடுவேன். நீண்ட முயற்சி. அந்த நீண்ட முயற்சியை போடுறதுக்கு தயாரா இருக்கார் இந்திரன். ஆனா அதே முயற்சிய இடைவிடாமல் நம்ம கிருஷ்ணரை ஸ்மரணம் பண்ணணும்னா அந்த முயற்சி போடுறதுக்கு நம்ம தயாரா இல்லை. இதுதான் புதிர் மாயாவுடைய ஒரு விசித்திரமான ஒரு சக்தி. இது ஜட உலகத்துல கர்மகாண்டா இதுல நீண்ட முயற்சி, எலாபரேட், ரொம்ப கடின முயற்சி, அதை போடுறதுக்கு நம்ம தயார். ஆனா ஓகே, கிருஷ்ணரை எப்பொழுதும் நினைத்து கொண்டே இருங்க. சிம்பிளி மனதை பயன்படுத்துங்க, கிருஷ்ணரை நினைங்க. அது மட்டும் செய்ய மாட்டேன். அது கஷ்டமுள்ள ரொம்ப பெரிய உடல் உழைப்பெல்லாம் கிடையாது, கடினமான உழைப்பெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. சிம்பிளி கிருஷ்ணரை நினைக்கணும். அது ஒரு கிளாஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். பக்தி செய்வதற்கு வாயும் மனமும் போதும். பக்தி செய்வதற்கு எந்த உபகரணங்களும் ஆக்சுவலி தேவையில்லை. எந்த உபகரணங்களும் தேவையில்லை. ஏன்னா பக்தி தெய்வீகமானது, ஜடத்தை சார்ந்தது அல்ல, ஜடப்பொருளை சார்ந்தது அல்ல. வாயும் மனமும் போதும். வாயினால கிருஷ்ணனுடைய நாமத்தை சொல்லணும், மனசுல கிருஷ்ணரை நினைக்கணும், அவ்வளவுதான். அதனாலதான் ஆழ்வார்கள் இப்படி பாடியிருக்காங்க. வாயினால் பாடி மனதினால் சிந்திக்க ஆழ்வார்கள் பாடியிருக்காங்க. இதுதான் பத்தி. ஆனா இதை செய்ய மாட்டோம். மாயாவோட மயக்க சக்தி அதுல சிக்கி இருக்கிறதுனால இது நம்மளுக்கு முக்கியமாக தெரிய மாட்டேங்குது. ஆனா நீண்ட முயற்சிகள் போடுறது நம்மளுக்கு முக்கியமா தெரியுது. இது எக்ஸாக்டா இந்திரன் எஸ் நான் போய் தரிச்சு முனிவரத்துக்கு வாங்கிட்டு வந்துடுவேன், அந்த போன் எடுத்துட்டு வஜ்ராயுதம் பண்ணி இவரை அடிக்கிறதுக்கு நான் தயார். ஆனா உட்காந்துட்டு நான் கிருஷ்ணரை ஸ்மரணம் பண்றதுக்கு அதுக்கு நான் தயார் இல்லை. இதே தான் நம்மளும். ஸோ அப்ப இந்த ஜட உலகத்துல இந்த மரணம்ங்கிறது சந்திரமௌலி சுவாமி மகாராஜ் சொன்ன மாதிரியா அந்த ரூம்ல இந்த டார்க் ஹோல் என்ன அப்படின்னா மரணம். அந்த ரூம் என்ன? ஜட உலகம். எல்லாமே கிடைக்கும் ஜட உலகத்துல. எஸ், கார் வேணுமா, பங்களா வேணுமா, கிடைக்கும். புலனின்ப வேணுமா, என்ன ஆசைப்பட்டாலும் பரமாத்மா ததாஸ்து உபதிருஷ்டா அனுமந்தா பரமாத்மா சாங்ஷன் பண்ணுவார். ஒரு இடத்துல படித்தேன், நான் கிருஷ்ணரை தவிர்த்துட்டு வேற எதையாவது நம்ம ஜட ரீதியாக ஆசைப்பட்டால் அது பரமாத்மாவுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கறோம். இது பிரபுபாதர் எழுதுறார். சகாம பக்தர்கள் தேவர்கள் சகாம பக்தர்கள். கிருஷ்ணா அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கு மேலேயே கொடுத்துருவாராமா. ஆனா கிருஷ்ணாவுக்கு திருப்தி இல்லையாமா. அந்த சகாம பக்தர்கள் மேல அவர் பெருசா திருப்தி கிடையாதாங்க பகவானுக்கு. இவர்கள் தேவர்கள்னு பிரபுபாதர் சொல்றாரு. தேவர்கள் மட்டும் இல்ல, நம்மளும் கூட அதே வகையில தான் வர்றோம். நம்மளும் சகாம பக்தர்கள்ங்கிற வகையில தான் வர்றோம். கிருஷ்ணர் மட்டும் எனக்கு வேணும்னு நம்ம ஆசைப்படுறது இல்லை. எனக்கு கிருஷ்ணர் வேணும், அதே சமயத்தில் கூடவே மற்றதும் வேணும், மற்றதும் வேணும்னு ஆசைப்படுறோம். அப்போ அது சகாம பக்தர்கள் தானே, தேவர்கள் அப்படித்தானே. அப்போ பரமாத்மா திருப்தி அடைய மாட்டார். நம்மளுடைய பக்தியில திருப்தி அடைய மாட்டார். நம்ம கிருஷ்ணரை மட்டும் எனக்கு 100% எனக்கு கிருஷ்ணர் மட்டும் வேணும்னு ஆசைப்படுறது இல்லை. இந்த உலகத்துல நிறைய வேணும்னு ஆசைப்படுறோம். அதான் ஒரு பக்தர்கிட்ட நான் பேசிட்டு இருந்தோம். சப்போஸ் நம்ம இப்போ உடலை விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, கோலம் பிருந்தாவன் போகிறது கேள்விக்குரியாயிரும். ஒரு சந்தேகம்தான். ஏன் அப்படின்னா நம்ம 100% கிருஷ்ணர் மட்டும் எனக்கு வேணும்னு ஆசைப்படுறது இல்லை. அது தவிர வேற எதெல்லாமும் ஆசைப்படுறோம் இந்த உலகத்துல. பரமாத்மா என்ன பண்றாரு? ஜீவாத்மா மேல இருக்கக்கூடிய கரிசனம். கிருஷ்ணாவுக்கு ஜீவாத்மா மேல பயங்கர பாசமாகும். குழந்தைகளாகிய ஜீவாத்மா மக்கள் மேல பயங்கர பாசம் கிருஷ்ணாவுக்கு. அதனால அவர்கள் ஜட ரீதியா என்ன ஆசைப்பட்டாலும் கூட கிருஷ்ணா ஓகே ரைட் பக்கத்திலே உட்காந்துட்டு சாங்ஷன் பண்ணுவாங்க.
பரமாத்மா சாங்ஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் மாயா வந்து ஏற்பாடு பண்றாங்க வெளியில. மாயா வந்து இண்டிபெண்டா அவங்க ஏற்பாடு பண்றது இல்லை, பரமாத்மா சாங்ஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான். ஆனா பரமாத்மா சாங்ஷன் பண்ணுவார், ஆனா அவர் திருப்தி அடைய மாட்டார் அவங்க நம்மளுடைய பக்தியில. ஓ, இவர் சகாம பக்தரா தானே இருக்காரு, இவர் வந்து என்னுடைய நாமத்தை ஜெபம் பண்றாரு, பட் கூடவே மத்திலையும் ஆசைப்படுறாரு. கிருஷ்ணன் திருப்தி அடைய மாட்டார். இப்ப கிருஷ்ணன் திருப்தி அடையலைன்னா வாட் இஸ் யூஸ், என்ன பிரயோஜனம்? சம்சித்தர் ஹரிதோஷம். ஹரி திருப்தி அடைய வேண்டும். ஹரி திருப்தி அடைந்தால்தான் சம்சித்தர், சம்யக் பிளஸ் சித்தர், கம்ப்ளீட் பர்ஃபெக்ஷன், பூரண பக்குவம் ஒருத்தருக்கு எப்ப கிடைக்கும்? கிருஷ்ணர் திருப்தி அடைந்தார். கிருஷ்ணர் எப்ப திருப்தி அடைவார்? நாம் கிருஷ்ணரை மட்டும் 100% விரும்ப வேண்டும், வேற எதையும் விரும்பக்கூடாது. அதுக்கு இந்த சத்வ குணம் வந்து கொஞ்சம் உதவும். ஏன்னா சத்வ குணத்துல ஒருத்தர் இருக்கும் பொழுது அவருக்கு இந்த இன்டிஃபரன்ஸ், இந்த உதாசீனம் அல்லது விரக்தி அப்படின்னு சொல்லலாம். நம்மளுடைய லாங்குவேஜில் நம்ம சொல்லணும்னா விரக்தி வரும். சத்வாவில் இருக்கும்போது ஒருத்தருக்கு விரக்தி வரும், ஷியோர். அது வந்து என்ன பண்ணும்னா, இந்த விரக்தி வந்து அவரை ஜட உலக விஷயங்களை அனுபவிக்கணுங்கிறதிலிருந்து அவரை விலக்கி வைக்கிறதாம் இந்த விரக்தி. அதனாலதான் அவருக்கு ஒரு பெரிய பாதுகாப்பு வரும் இந்த பக்தருக்கு. நான் ஒரு ஸ்டைல் வந்து பாருங்க, நான் ஒரு பக்தர்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன், நாம் கிருஷ்ணரை வந்து 100% விரும்ப வேண்டும்னா ஜட உலகம் மேல நம்மளுக்கு வந்து உதாசீனம் இருக்கணும், அப்பதான் நடக்கும். வெரி சிம்பிள். நமக்கு ஜட உலகத்துல எனக்கு அதை அடையணும், இது அடையணும், எனக்கு புகழ் வேணும், எனக்கு பதவி வேணும், எனக்கு செல்வம் வேணும், எனக்கு புலனின்பம் வேணும், நான் நல்லா வந்து நிறைய விதவிதமாக சாப்பிடணும், நல்ல ட்ரெஸ் பண்ணணும், அப்படிங்கிற பலதரப்பட்ட ஆசைகள் நம்மளுடைய மனசுல உருவாகிட்டே இருக்கும் பொழுது எப்படி அதே மனதை பயன்படுத்தி எனக்கு கிருஷ்ணர் வேணும் 100% ஆசைப்பட முடியாது. 24 ஹவர்ஸ்ல மேக்சிமம் டைம் நம்மளோட மைண்ட் வந்து இட்ஸ் ஃபில்டு வித் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். நம்மளோட மனம் இது வேணும் அது வேணும். பிரபுபாதர் ரொம்ப ஜோக்கா சொல்லுவார் சொற்பொழிவில், மக்கள் எப்படி தனம் தேகி, வித்யாம் தேகி, தேகி தேகி அப்படின்னு சொல்லுவார். தேகி தேகினா கொடுங்க கொடுங்க, எனக்கு அது வேணும் இது வேணும். ஒரு தடவை ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய உண்டியை வந்து கவுண்ட் பண்ணுவாங்க. உண்டியை கவுண்ட் பண்ணும்போது ஒரு கமிட்டி இருக்கு, கமிட்டி பக்தர்கள், அவங்க தான் எல்லாருக்கும் முன்னாடி இந்த உண்டியை வந்து கவுண்ட் பண்ணுவாங்க. அப்போ அந்த உண்டியை கவுண்ட் பண்ணும்பொழுது அவங்கெல்லாம் கவுண்ட் பண்ணி பிரித்து எல்லா டினாமினேஷனை போட்டு ரெஜிஸ்டரில் எழுதி சைன் பண்ணிவிட்டு அதை எங்கிட்ட கொடுத்தாங்க. கொடுக்கும் பொழுது அது ஒரு பேப்பர் கொடுத்தார். இது ஒரு பேப்பர் யாரோ போட்டிருக்காங்க இந்த உண்டியல்ல, இது என்னன்னு பாருங்க என்கிட்ட கொடுத்தாரு. அந்த பேப்பர் ஓப்பன் பண்ண ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டு ஜெகநாதருக்கு ஒரு பெட்டிஷன் போட்டிருக்காங்க. என்ன பெட்டிஷன்? எனக்கு அது வேணும், என்னுடைய கடன் தொலை தீரணும், எனக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கணும், எனக்கு என்னுடைய இது வேணும் அது வேணும், எனக்கு பங்களா வேணும், ஏகப்பட்டது வேணும் 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 அப்படி எழுதி அதை வந்து அதுதான் அவர் உண்டியில் போட்டிருக்காரு. அது படித்த உடனே சிரிப்பு வந்தது. இது வந்து இதுதான் நம்மளுடைய சுபாவம் இதுதான். நம்ம 100% கிருஷ்ணரை நேசிப்பதில்லை, கிருஷ்ணர் வேணும்னு ஆசைப்படுறதில்லை. ஸோ அதனாலதான் இந்த சத்துவம் வந்து நமக்கு உதவும். சத்துவம் வந்து சத்வா சஞ்சாயுதை ஞானம். சத்துவகுணத்துல இருந்தா ஞானம் நமக்குள்ள மேலும். ஞானத்தின் துணை கொண்டுதான் ஜட உலக விஷயங்களை பார்ப்போம். ரஜஸ்னா அப்படி கிடையாது, ஞானத்தை ஓரங்க ஒதுக்கி வச்சுக்கோம். ஈவந்தோ நம்ம ஞானத்தை படிச்சிருந்தாலும் கூட, தத்துவங்களை எல்லாம் படிச்சிருந்தாலும் கூட, ரஜஸ் நம்ம மேல பிரயோகமாகும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஞானத்தை ஓரம் எடுத்து வச்சிருக்கோம். அதாவது ஞானத்தை மறக்கடிச்சிருக்கும் மாயம். அண்ட் இந்த பொய் உணர்வு துணை கொண்டுதான் நம்ம வந்து ஜட உலக விஷயங்களை
அப்ரோச் பண்ணுவோம். அப்ப அனுபவிக்கணுங்கிற ஆசையோடு தான் பண்ணுவோம். இப்ப சத்துவத்தில் இருக்கும் பொழுது ஆஃப்டர் ஆல் இது எப்படி நீர்க்குமிழிகள் மாதிரி தான் அந்த வாழ்க்கை, சீக்கிரம் முடிஞ்சு போக போகுது. இதுக்கு நடுவில் நான் ஏன் பெருசா ஒரு அருமையான ஒரு உதாரணம், ஒரு பிரயாணி போயிட்டு இருந்தாரு. அவர் போற வழியில ஓரத்துல ஒருத்தர் உட்கார்ந்து இருந்தாரு, ஒரு யோகி உட்கார்ந்து இருந்தாரு. இந்த பிரயாணி உடனே இந்த யோகியை அப்ரோச் பண்ணி, உங்க பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்கிறாரு. இந்த யோகி சொல்றாரு, என் பேர் எனக்கு தெரியாது. சரி, உங்களுடைய சாப்பாட்டுக்கு நீங்க என்ன ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு இந்த பிரயாணி. அந்த யோகி சொல்றாரு, எனக்கு என்ன, எனக்கு ஒரு இது வச்சிருக்கேன், ஒரு சின்ன ஒரு பாத்திரம் வச்சிருக்கேன், 2-3 வீட்டில் நான் கை ஏந்துவேன், என்ன கிடைக்கிறதோ அதை பற்றி நான் திருப்தி அடைவேன். சரி, நீங்க இந்த பிரயாணி கேட்கிறார், நீங்க தூங்குறதுக்கு என்ன ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கீங்க? தூங்குறதுக்கு என்ன ஏற்பாடு? பெரிய ஏற்பாடுலாம் ஒன்றும் கிடையாது, மரத்தடியில் படுத்து நான் தூங்கிடுவேன், அவ்வளவுதான். நிறைய மரங்கள் இருக்கு, மரத்தடியில் படுத்து தூங்கிடுவேன். என்ன யோகி அந்த பிரயாணிக்கு கேள்வி கேட்கிறார். ஓ பிரயாணி, உங்க பேர் என்ன? என் பேரு ஏதோ பேர்லாம் சொல்றேன், எங்க போயிட்டு இருக்கீங்க நீங்க? இப்ப இவர் சொல்றார், நான் ஒரு உறவினருடைய மேரேஜ் ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் போயிட்டு இருக்கேன். யோகி கேட்கிறார், எவ்வளவு நாள் இருப்பீங்க அங்க? நான் ஒரு 3 நாள் இருப்பேன். 3 நாள் நெருங்கிய உறவினருடைய மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன், அதுக்கு போயிட்டு இருக்கேன், அங்க 3 நாள் இருக்கேன். யோகி கேட்கிறார் இந்த பிரயாணியை பார்த்து, 3 நாள் நீங்க அங்க தங்கறதுக்கு என்ன ஏற்பாடு பண்ணிருக்கீங்க? பிரயாணி சொல்றார், அது உறவினர் வீடு, உறவினர் வீட்டுல போய் நான் நிறைய எதிர்பார்க்க முடியாது, எங்கேயோ ஒரு மண்டபத்துல ஓரமா படுத்து தூங்கிடுவேன் அவனுக்கு. ஏன்னா அது 3 நாள் தானே, அது உறவினர் வீடு, என் வீடு கிடையாது. ஸோ நான் அதுல போய் பெருசா நான் எதிர்பார்க்கறது கிடையாது, ஏதோ மண்டபத்துல ஓரமா தலை வைக்கும், படுத்து தூங்கிடுவேன், அவ்வளவுதான். தன் யோகி கேட்கிறார், சரிங்க, நீங்க 3 நாள் அந்த சாப்பிட்றதுக்கு என்ன ஏற்பாடு பண்ணிருக்கீங்க? அதுவும் அதே மாதிரி தாங்க, சாப்பிட்றதுக்கு நிரந்தரமான ஏற்பாடு என் வீட்டில் வச்சிருக்கேன். எங்க வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜ் வச்சிருக்கேன், ஃப்ரிட்ஜில் எல்லாம் பேக் ஃபுட்ஸ் அது எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கேன், நிரந்தரமா வீட்டில் வச்சிருக்கேன். அதே மாதிரி இந்த பிரயாணி சொல்றாரு, தூங்குறதுக்கு என் வீட்டில் நிறைய ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேங்க, அது நைட் லேம்ப் என்ன, அது என்ன, ஏசி என்ன, எல்லாம் பண்ணி வச்சிருக்கேங்க. எனக்கு உறவினர் வீட்டில் நான் நிறைய எதிர்பார்க்க முடியாதுங்க. அதை நான் சாப்பிட்றதும் அதே மாதிரி தாங்க, 3 நாள் தானே, பொறுத்துப்பேன், என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதை வாங்கிப்பேன், இவ்வளவுதான். ஏன்னா அது உறவினர் வீடு. பட் என் வீட்டில் நான் நிறைய காய்கறிகள் எல்லாமே ஃப்ரிட்ஜில் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நிரந்தரமா அப்படின்னு இந்த எதேச்சியா சும்மா யதார்த்தமா சொல்றாரு இந்த பிரயாணி. இந்த யோகி சொல்றாரு, எஸ் பிரயாணி, நானும் அதே மாதிரி தான். என்னுடைய ஒரிஜினல் வீடு கௌரவ பிருந்தாவனம், அதுதான் என்னுடைய நிரந்தர வீடு. இது உறவினர் வீடு, ஜட உலகம் உறவினர் வீடு தான். நான் இங்க இந்த குறுகிய கால பிரயாணத்துக்கு வந்திருக்கேன். எப்படி நீங்க 3 நாள் பிரயாணம் உங்க உறவினர் வீட்டுக்கு போறீங்களோ, அதே மாதிரி ஒரு குறுகிய கால பிரயாணம் நான் இந்த ஜட உலகத்துக்குள்ள வந்திருக்கேன். இது என்னோட உறவினர் வீடு, நிரந்தர ஏற்பாடுகள்லாம் நான் கௌரவ பிருந்தாவனத்தில் பண்ணி வச்சிருக்கேன், என்னுடைய ஒரிஜினல் வீடு. அதனால இங்க நான் பெரிய இதெல்லாம் எதிர்பார்க்க மாட்டேன், எதிர்த்தாலும் சந்தோஷம். சத்துவகுணத்தில் இருந்தா இந்த ஞானம் நமக்குள்ள தானாக உதயமாகும். அதனால் அவர்கள் உதாசீனம், ஜட உலகத்தை துச்சமாக கருதுவார்கள், இன்டிஃபரன்ஸ், அந்த நேச்சர் ஒன்று. அது அவருக்கு பாதுகாப்பு. ஆக்சுவலி நம்ம ரஜஸ்ல இருக்கணும் வச்சுக்கோங்க, இது தெரியவே தெரியாது. இந்த ஞானம் நடக்கும், இந்த ஞானம் மறைக்கப்படுது, தெரியாது.
நம்ம நிரந்தரமா இருப்போம்னு நினைப்போம். மரணத்தை பத்தி நீங்க யோசிக்கவே மாட்டோம். மரணம் எனக்கு வரப்போறதுங்கிறது யோசிக்க மாட்டோம். ஸோ இந்த அவர் சொல்றாரு, நான் ஜட உலகத்துக்கு ஒரு குறுகிய கால பிரயாணம் தான் வந்திருக்கேன். அதனால நான் பெருசா இங்க சாப்பிடுறதுக்கோ தூங்குறதுக்கோ பெரிய ஏற்பாடு நான் பண்ணல. நிரந்தர ஏற்பாடு இது பண்ணியிருக்கேன் கோலோகத்துல. என்னோட ஒரிஜினல் வீடு அதுதான். சொன்ன உடனே இந்த பிரயாணிக்கு புரிகிறது, எஸ் இந்த யோகி சாதாரணமானவர் கிடையாது, பார்க்கறதுக்கு சாதாரணமானவர் கிடையாது, இவருக்கு எவ்வளவு பற்றின்மை அப்படின்னு அவரை இவரை போட்டுக்கிட்டார். அதனால இந்த பிரம்மாவே இறக்குறாரு. பிரம்மாவுடைய 100 வருடங்களே நிஸ்வசித காலம், நிஸ்வசித காலம் அதாங்கலாமிய ஜீவந்தி லோம ஜகதந்தநாதாக விஷ்ணுர் மகான் சையஸ்ய கலா விசேஷு கோவிந்தவாரி தலோம். விஷ்ணுர் மகான், விஷ்ணு மகான்னா மகாவிஷ்ணு. மகாவிஷ்ணு கலா விசேஷம், கிருஷ்ணனுடைய கலா. கலா கலான்னா கிருஷ்ணனுடைய அங்க விரிவாக்கத்தோட அங்க விரிவாக்கம் சொல்றத கலா. அப்படிப்பட்ட மகாவிஷ்ணுடைய ஸ்வசித காலம். ஸ்வசித காலம், ஸ்வசித காலம் சுவாச காலம், ஒரு சுவாச காலம். மகாவிஷ்ணு ஒரு மூச்சு வெளியில விட்டாருன்னா இவ்வளவு நீண்ட வருடங்களுடைய பிரம்மாவே வெளியில வரார். அண்ட் ஒரு மூச்சு உள்ள விழுத்தாருன்னா பிரம்மா இறந்து போயிடுறார். இந்த மயக்கம், இது என்னன்னா இந்த மாயாவுடைய மயக்க சக்தி தான் நம்மளை இந்த ஞானத்தை புரிந்து கொள்ள விடாமல் தடுக்கின்றது. நமக்கு பிரம்மாவுக்கே 43,20,000 இன்ட்டு 2,000 இன்ட்டு 100 இன்ட்டு 360 டேஸ்ல போடணும்னா, நாட்கள்ல கொண்டு வரணும்னா அவருடைய வாழ்க்கை காலம் இப்படிப்பட்டது, நீண்ட கால வாழ்க்கை காலம். ஆனா அப்படிப்பட்ட பிரம்மாவே மகாவிஷ்ணுவுடைய ஒரு மூச்சு தான் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம என்ன 60 வருஷம் 70 வருஷம் என்ன ஒரு பெரிய வருஷமா? மகாவிஷ்ணுவோட மூச்சுக்கு கீழே, ஒரு மூச்சுக்கு கீழே தான். ஆனா மயக்கம் என்ன பாருங்க, நான் பிளான் போட்டுட்டே இருக்கும், கற்பனை. அதான் அந்த ரஜஸ். என்னுடைய நம்ம எறும்பு பார்த்து சிரிப்போம், எறும்பு பார்த்து நம்ம சிரிப்போம். எறும்பு வாழக்கூடிய 2 நாள் 3 நாள் அவ்வளவுதான், அதுக்குள்ள எறும்பு இருக்கு. எறும்பு கூட உயர்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய நாம் எறும்பு பார்த்து சிரிப்போம். ஆனா இந்த எறும்பு ஒரு முட்டாள், 3 நாள் வாழ போறது. அதுக்குள்ள மற்ற எறும்புகள் கூட சண்டை போடுறது, மற்ற ஆண் பெண் எறும்பு உறவு வைத்துக் கொண்டு இனப்பெருக்கம் செய்யறது, அப்புறம் வீடு கட்டுறது, அதுக்கப்புறம் இறை தேடுறது, அதுக்கு நடுவில் மற்ற எறும்புகள் கூட சண்டை, எல்லாமே பண்றது. இந்த எறும்பு 3 நாள் இறந்து போக போகுது, ஆனால் அதுக்கு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதை பார்த்து சிரிப்போம். அதே மாதிரிதான் நம்மளும் இந்த காலத்தினுடைய, அதான் ஒரு கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம், காலத்தை புரிஞ்சுக்க விடாம நம்ம மரணத்தை நோக்கி போறோங்கிறத புரிஞ்சுக்க விடாம தடுக்கிறது மாயா. மாயாவுடைய ரஜஸ்தன் தமஸ் மேல பிரயோகம் ஆகலைன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம எல்லோருமே தெளிவா பார்ப்போம், எனக்கு மரணம் வர்றது போகும், ஜட உலகத்துல பெருசா வேண்டாங்க, ஏதோ இருக்கிறத விட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கும். அண்ட் கிருஷ்ணனை திரும்பி போகிறதுக்கு தகுதியை வளர்த்துக்கணும், என்னுடைய நீதி காலத்தை அப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு எல்லாரும் சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஆனா இந்த ரஜஸ் நம்ம மேல பிரயோகம் ஆகிறதுனால நம்ம எல்லாத்தையும் மறந்துடுறோம். அதுக்குதான் இந்த சத்வகுணத்துல சத்வகுணம் நிரம்பிய இந்த ஞானம், இதை டிஸ்கஸ் பண்ணும்பொழுது கொஞ்சம் நம்மளுக்கு தெளிவு ஏற்படும். பட் திரும்பவும் முடியும், திரும்பவும் ரஜஸ் நம்ம மேல பிரயோகம் ஆகும் பொழுது ஆபூதம் ஞானம் ஏறியில நம்மளுடைய இந்த ஞானம் எல்லாம் மூடிடும். ஸோ எறும்பு நம்ம பார்த்து சிரிக்கிற மாதிரியே நம்மளுடைய செயலை நினைத்து தேவர்கள் பிரம்மா அவங்கள சிரிக்கிறாங்க.
இவங்க வாழக்கூடியது பிரம்மாவுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பிரம்மாவுடைய கண்ணோட்டத்துல நம்மளுடைய 60 வருஷம் 70 வருஷம் ஒண்ணுமே இல்லை, ஒரு ஃபிராக்ஷன் கூட கிடையாது. ஆனா மனுஷனுக்கு அவ்வளவு கர்வம். பிளான் பண்றான், விதவிதமான பிளான், 5 இயர் பிளான்ஸ், 10 இயர் பிளான்ஸ் போட்டுட்டே இருக்கும். ஆனா அவரோட பிளான் முடியறதுக்கு முன்னாடி டபாரம் இருந்துடும், தெரியுது இல்லை மனுஷனுக்கு. அதான் அந்த சத்துவகுணத்துக்கு உயரணும். சத்துவகுணத்துக்கு உயர்றதுக்கு வழி நாம் கிருஷ்ணரை ஸ்மரணம் செய்ய வேண்டும். செய்தால் சத்துவகுணத்துக்கு உயர்வோம். ஏன்னா ஸ்மரேத் புண்டரீகாக்ஷம் சபாஹ்யா அபியண்டர சுச்சிகி. அபியண்டர சுச்சிகி ரொம்ப முக்கியம். அபியண்டர சுச்சிக்குன்னு உள்ள இருக்கக்கூடிய அழுக்குகள் தூய்மை அடைகின்றது. என்ன உள்ள என்ன அழுக்கு? உள்ள ராஜஸ்தான் தாமசுடைய தாக்குதல்னால பலதரப்பட்ட அனர்த்தங்கள் நமக்குள்ளே உருவாகுகின்றது. அது நாம் இந்த ஞானத்தை, ஞான யோக வியவஸ்திதின்னு சொல்லியிருக்கேன், ஞானத்தில் நிலை பெற விடாமல் தடுக்கிறது. ஸோ யஸ்மரே புண்டரீகாக்ஷம், கிருஷ்ணரை ஸ்மரணம் செய்யும் பொழுது அபியண்டர சுச்சிகி நடக்கிறது. உள்ளே இந்த அழுக்குகள் தூய்மை அடைகின்றன. அப்ப நம்ம ஞானத்தில் நிலை பெற முடியும். ஞானத்தில் நிலை பெற முடியும் பொழுது ஒரு கிளாஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோம். சம்பந்த ஞானத்திலேயே நாம் இன்னும் நிலை பெறவில்லை. ஆக்சுவலி சம்பந்த ஞானத்தில் நாம் நிலை பெற்றிருந்தால் அபிதேய இடைவிடாமல் பண்ண முடியும் உங்களால். சம்பந்த ஞானமே நம்மளுக்கு இன்னும் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகலை, அதிலேயே நம்ம நிலை பெறவில்லை. வெறும் இன்ஃபர்மேஷன் தான் நம்ம கேதர் பண்ணிருக்கோம். சம்பந்த ஞானம் நமக்கு நம்ம உருவாகவில்லை. சம்பந்த ஞானமே ஹை கிளாஸ். ஸோ அதான் ஒரு பக்தர் சொன்னார், ஒரு மூத்த பக்தர்கள் சொன்னார். ஸோ சம்பந்த ஞானத்தில் நம்ம நிலை பெறாததுனால நம்ம பண்ணக்கூடிய அபிதேய ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஸ்பீக்கிங், ட்ரூலி ஸ்பீக்கிங் அது அபிதேய கிடையாது. ஏன்னா சம்பந்த ஞானத்துல நிலை பெற்றிருந்து சம்பந்த ஞானத்துல அதனுடைய துணை கொண்டு அபிதேய செய்யும் பொழுதுதான் அது ஆக்சுவலி அது உண்மையான அபிதேயா. அந்த அபிதேய இடைவிடாமல் போயிட்டே இருக்குமா, பண்ணிட்டே இருக்கும். ஆனா சம்பந்த ஞானமே நம்மளுக்கு நிலை பெறல, அதே நம்மளுக்கு உருவாகவில்லை. அதுதான் அப்ப எவ்வளவு பவர்ஃபுல் பாருங்க, மாயாவுடைய மயக்க சக்தி எவ்வளவு பவர்ஃபுல். ஸோ நாமளும் மாதிரிதான் பிரம்மாவுடைய கணக்குல நம்மளுடைய வாழ்க்கை காலம் 60 வருஷம் 70 வருஷம் ஒன்றுமே இல்லை. ஆனா அதுக்குள்ள மனுஷன் பாருங்க தன்னுடைய மரணத்தை மறந்து போய் அவன் மற்றவர்கள் சண்டை போடுறான், காழ்ப்புணர்ச்சி வளர்ப்படுறான், காமம், கோபம், பேராசை, கர்வம், எத்தனை எத்தனை அனர்த்தங்கள். ஸோ தட்ஸ் வை கமல தலஜல ஜீவன தலமல பியூட்டிஃபுல் மைண்ட் கோவிந்ததாசர். கோவிந்ததாசர் அபிலாஷரே அப்படின்னு பாடுறாரு. அவர் என்ன சொல்லாரு? கமல தல ஜல ஜீவன தலமல. ஜீவன, இந்த ஜீவா எப்படி இருக்கு? கமல தல ஜல. கமல தலான்னா தாமரை இலை. தாமரை இலை மேல இருக்கக்கூடிய ஜலம். ஜலம்னா வாட்டர். நீங்க பார்க்கலாம் தாமரை இலை மேல இந்த டிராப்ஸ் இருக்கும், வாட்டர் டிராப்ஸ் இருக்கும். அது ஆடிட்டே இருக்கும். டாட்டரிங் கொடுக்குறார் ப்ரோபதர். தாமரை இலை மேல இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் ஆடிட்டே இருக்கும். கொஞ்சம் வேகமா காத்தடிச்சதுன்னா டபார்னு கீழே வந்துடும். அதே மாதிரிதான் ஜீவன தலமலா. கோவிந்ததாசருடைய ரியலைசேஷன் பாருங்க. அதே மாதிரிதான் ஜீவன தலமலா. ஜீவாத்மாவும் இந்த உடம்புல உட்காந்துட்டு ஆடிண்டே இருக்காமா, எப்ப வெளியில போகலாம். அது இசோலினஸ் பக்தி சாரு சுவாமி மகாராஜ் சொல்றாரு. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தடவை நம்ம எக்ஸேல் பண்ணும்பொழுது, மூச்சு வெளியில விடும் பொழுது, பிராணா நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பிராணா வெளியில போகிறதுக்கு பிளான் பண்றதாம். அப்படிதான் சோலினஸ் பக்தி சாரு சுவாமி மகாராஜ் சொல்றாரு. எவ்ரி டைம் நம்ம மூச்சு வெளியில் விடும் பொழுது பிராணா அது கூட சேர்ந்து பிராணாவும் போறதுக்கு முயற்சி பண்றதாமா. ஆனா பிடிச்சி உடனே இந்த மற்ற காத்துகள் உள்ள இழுத்துறதாம். அப்பா நான் இதெல்லாம் இருக்குல்லையே இழுத்துறது கூட. ஸோ
அதை கமல தலஜலம் மாதிரி தான் நம்மளுடைய ஜீவாத்மா அந்த உடம்புல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறது ஜஸ்ட் ஆடிண்டே இருக்கு, ஷேக்கிங். கொஞ்சம் வேகமாக காற்றடிச்சு எப்படி தண்ணீர் கீழே விழுறதோ இந்த தாமரை இலையிலிருந்து, அதே மாதிரியா காலம் நம்மளை பிடிக்கும் பொழுது அவ்வளோதான், ஒன்றுமே செயல்படாது, எதுவும் செயல்படாது. அதான் ஒரு தமிழ்நாடு செயின்ட் பாடுறார், நொந்துடலும் கிழமாகி தளர்ந்த பின் நோயில் ஒடுங்கிடும் போது. நோய் என்ன பண்ணும்? வெரி பவர்ஃபுல். எல்லாம் இந்த நோய் இதெல்லாமே மாயாவோட மேற்பார்வையின் கீழே தான் நடக்கிறது. நமக்கு வியாதி இதெல்லாமே மாயாவோட மேற்பார்வையின் கீழே. எதனால் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வர்றது? நம்மளுக்கு அனுபவிக்கிற சுபாவம் இருக்கிறதுனால தான் அவங்க துன்பம் கொடுக்குறாங்க மாயா. இந்த நோய் என்ன பண்ணுமாமா? ஒடுக்கிருமாமா, உடலை அப்படியே ஒடுக்கிருமா, ஒடுக்கி ஷ்ரிங்கை அப்படியே படுத்துருவாங்க. ஒரு பக்தர் என்கிட்ட சொன்னார், பிரபு ஒரு பக்தர் அவ்வளவு உயரமா இருப்பார் பிரபு, ரொம்ப உயரமா இருப்பாரு. அவர் மரணம் ஆகக்கூடிய சமயத்துல நான் அவர் போய் பார்த்தேன், அப்படியே ஷ்ரிங்கை அப்படி ஒடுங்கிட்டார் பிரபு, ஆச்சரியமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னார் ஒரு பக்தர் என்கிட்ட. அதுதான் ஸோ இந்த காலம் நம்மளை அப்ரோச் பண்ணும் பொழுது இதை ஹிஸ்குரேஸ் முராரி குப்தப்பர் ரொம்ப அருமையாக சொல்லுவார். உலகத்தில் எல்லாரும் அவங்கவுங்க பிளான் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு. ஆனால் நமக்கு மட்டும் காலம் வந்துருச்சுன்னா, காலம் வந்துட்டாருன்னா நமக்கு மட்டும் இது ஒர்க் ஆகாது. அப்படியே ஒடுங்கி அப்படியே நம்ம ஃபைனல் ஸ்டேஜ் போயிடுவோம். ஸோ அது எப்போ நடக்குங்கிறது தெரியாது. காலம் பிடிக்கிற வரைக்கும், காலம் நம்மளை பிடிக்கிற வரைக்கும் அப்படி நம்ம சுற்றி வந்துட்டே இருப்போம் காலத்தை. ஒரு நாள் டபார் காலம் பிடிச்சிட்டாங்கன்னு அவ்வளோதான், நம்ம தப்பிக்க முடியாது. ஸோ அதனால் இதை இந்த ஞானத்தை ஞாபகம் வச்சு கொண்டு, ஜட உலகத்தில் எதுவுமே நிரந்தரம் கிடையாது. இங்கே அப்படிதான் சொல்லியிருக்கு ஸ்லோகத்தில். இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கு? வியாக்கிருதா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. ஜட உலகத்துக்கு பேர் வியாக்கிருதா. நிரந்தரம் கிடையாது, எதுவும் நிரந்தரம் கிடையாது, எதுவும் சில காலம். அது எதா இருந்தாலும் சரி. நான் ஒரு பக்தர்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன், ஓகே நம்ம கோயம்புத்தூர் டெம்பிளில் இருக்கோம், அதுவும் சில காலம் தான், அதுவும் சில காலம் தான், நிரந்தரமாக இருக்க முடியாது, வெக்கேட் பண்ணி ஆகணும். பட் அவ்யாக்கிருதாங்கிறது வைகுண்டலோகம், கோலோக பிருந்தாவனம், அது மட்டும்தான் அவ்யாக்கிருதா, சனாதனா, நிரந்தரமானது. அங்கே எதுவுமே அழிவு கிடையாது. ஜட உலகத்தில் பிரம்மாவே அழிக்கப்படுறான்னு சொல்லும்போது நம்ம எப்படி நிரந்தரமாக இருக்க முடியுமா? நம்மளோட உறவு நிரந்தரமாக இருக்குமா? நம்மளுடைய சொத்து நம்ம கூட நிரந்தரமாக இருக்குமா? இருக்காது. இதை புரிஞ்சுக்கணும், புரிஞ்சுட்டு இதை விட்டுறணும், அனுபவிக்கணுங்கிறத அந்த உதாசீனப்படுத்திடணும். தென் நிரந்தரமான சொத்தை அடைவதற்கு பிளான் பண்ணணும். கிருஷ்ணரை எப்பொழுதும் தியானிக்க வேண்டும். அண்ட் தகுதியை வளர்த்துக்கணும் கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு போகிறதுக்கு. ஜாய் श्रीमद् भागवतम की पतित पावन श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे।